Hello, students, and welcome again to A Standard English. I am Mrs. M.R. Borse from Gokhale Education Society's HL High School Marathi Medium. Students, before I begin the new topic, I just want to inform you that 2.5 is the last lesson for our first semester examination. Here, after completing 2.5, our syllabus will be completed. We have completed up to now Unit 1 and Unit 2, children. So, before I begin, I just want to chit-chat with you. There is a chit-chat topic in a warming up section. There are some questions given, children. Just open your book on page number 45 and see the questions. I'll read one question, and as you are not there in front of me, I know your answers, what you are going to give. But still we will revise it and discuss upon those questions, children. Now the first question is, do you like courageous or cowardly people? The answer is, of course, we like courageous people. Cowardly means भित्रे. आपल्याला भित्रे लोक कधीच आवडत नाही. आपल्याला हिम्मतवाले, धैर्यवान असे लोक आवडतात की नाही? हो की नाही? Why do you like courageous people? Is the second question. We like courageous people because they can take risk to save people from disasters, tragedies and misdeeds. आपल्याला हे लोक का आवडतात? कारण ते खूप हिम्मतवाले असतात, धैर्यवान असतात आणि कायम लोकांच्या सेवेत तत्पर असतात. Now the third question is, how can we boost our confidence and courage? Now the answer is, we can boost our confidence and courage by having faith in yourself. आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करायचं असतं? आपला स्वतःवर विश्वास असणं खूप गरजेचं आहे. माझ्यामध्ये कुठले पोटेन्शियल्स आहेत आणि ते मी कसे जतन केले पाहिजे हे सगळ्यात पहिले आपण ठरवायचं आहे. स्वतःवर विश्वास असणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता बाकीचे जे काही प्रश्न आहेत ते तुम्ही तुमच्या मनानं सोडवायचे आहेत. Now let us begin with lesson, children. I will read the paragraph and I will give the explanation one by one. Coming on page number 46, let us begin with a heroine of the sea, which is a very fantastic lesson, children. It's a very nice lesson. Heroine म्हटल्यानंतर what does it mean? याचा अर्थ होतो सागराची नायिका. हिरोईन म्हणजे कोण? नायिका. So I will read the passage. You please do go through the passage, children. Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. Their lights shining across the sea warn sailors at night of dangerous rocks. When they see the lights, sailors take their ship far out to sea. But sometimes furious storms drive ship on the rocks. This is the story of a brave girl and of the shipwreck on the rocks one night in 1838. Now this is the story of the year, children, 1838. 1838 सालची ही गोष्ट आहे आणि ही इंग्लंड शहरामध्ये घडलेली आहे. So let us begin. What does it mean? Now, इंग्लंडच्या खडकाळ किनाऱ्याभोवती अनेक एकटे दीपस्तंभ उभे होते. त्यांचे समुद्रावर चमकणारे प्रकाशझोत खलाशांना रात्रीच्या वेळी धोकादायक खडकांचा इशारा देत असतात. हे जे दिवे आहेत ना मुलांनो, हे दिवे पाहिल्यावर खलाशी आपली जहाजे समुद्रात दूर नेतात. पण मग प्रत्येक वेळी परिस्थिती तशीच असेल का? नाही. मग कधीकधी काय व्हायचं की भयंकर वादळे जहाजांना खडकांपर्यंत भेलकांडत आणत.
आता ही जी गोष्ट आहे 1838 सालची रात्रीची घडलेली आहे. एका शूर मुलीची आणि खडकावरील एका जहाजफुटीची ही कथा आहे. Grace Darling was the daughter of the lighthouse keeper. She had lived all her life in lonely lighthouse, far away from towns and cities. There was not even a village near their home. Their nearest neighbors were many miles away. But Grace's father was a wise and educated man who brought up his children very carefully. Grace and her brothers and sisters were all taught to read and write. Their father also taught them to be honest and brave and unselfish. हा दुसरा पॅरेग्राफ आहे. आता इथे त्यांनी काय सांगितलं आहे की ग्रेस डार्लिंग ही एका दीपस्तंभ राखणाऱ्याची मुलगी होती. तिचे सारे आयुष्य तिनं गावा शहरापासून दूर एकाकी दीपस्तंभामध्ये घालवले होते. त्यांच्या घराजवळ एकही गाव नव्हते. सर्वात जवळचे शेजारीही कित्येक मैल दूर होते. पण ग्रेसचे वडील हुशार आणि सुशिक्षित होते बरं का. नाव चिल्ड्रन, हिअर एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड ग्रेस फादर ऑल्सो न्यू द इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन. तिच्या वडिलांना शिक्षणाचं महत्त्व माहीत होतं आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या मुलांना एज्युकेट केलं होतं. त्यांनी आपल्या मुलांना अतिशय काळजीपूर्वक वाढवले होते. ग्रेस आणि तिच्या सर्व बहीण भावांना लिहिता वाचता येत होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की त्यांच्या वडिलांनी त्यांना प्रामाणिक, निर्भय आणि निस्वार्थीपणाचे धडे दिले होते. आता हे तर खरंच फार महत्त्वाचे गुण आहेत. हे तुम्हीसुद्धा आत्मसात केले पाहिजे. प्रामाणिकपणा माणसाच्या अंगी असायलाच पाहिजे. त्याचबरोबर निस्वार्थीपणासुद्धा तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे. नाव हिअर सम वर्ड्स आर देअर. आय विल टेल यू द मीनिंग. लाईट हाऊस म्हणजे काय? दीपस्तंभ. फ्युरियस, भयंकर. शिप व्रेक म्हणजे काय? वादळामुळे उद्ध्वस्त झालेले जहाज. डॉटर म्हणजे मुलगी. ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिक. ब्रेव म्हणजे निर्भय. अनसेल्फिश म्हणजे निस्वार्थी. बाळांनो, तुम्हाला जर चांगला शब्द यूज करायचा असेल अनसेल्फिशच्या ठिकाणी तर तुम्ही म्हणू शकता सेल्फलेस. हो की नाही? सेल्फिश याचा अपोजिट वर्ड आहे सेल्फलेस किंवा अनसेल्फिश. ओके, नाव लेट अस बिगिन विथ द थर्ड स्टांजा. When Grace Darling was 10 years old, the family went to live in Longstone Lighthouse. Their new home was on some wild islands near the east coast of England. The Darling children grew up here. When they were older, they left their lonely home one by one and found work in the cities. At last, all of them had left the lighthouse except Grace, who stayed at home to help her mother and father. She had not grown very tall. She was only a little woman, not at all like her father, who was more than 6 feet tall. Now here in the third stanza, what is the writer telling us? That Grace 10 वर्षाची असताना सारे कुटुंब लॉंगस्टोन दीपस्तंभामध्ये राहायला गेले. लॉंगस्टोन इज अ प्लेस इन इंग्लंड. इज अन आयलंड, बेट ज्याला म्हणूया, आणि तिथेच ते दीपस्तंभ असतात. त्यांची नवे घरे इंग्लंडच्या पूर्व किनाऱ्यावरील कुठल्याशा निर्जन बेटावर होते. डार्लिंगची मुले तिथेच मोठी झाली. मोठी झाल्यावर सगळी मुले एक एक करून शहरात कामे शोधण्यासाठी गेली. अखेर सगळेजण दीपस्तंभ सोडून बाहेर पडले. फक्त ग्रेस आईवडिलांना मदत करण्यासाठी मागे थांबली. बरोबर आहे ना? शेवटी मुलगी जी असते तिला आईशिवाय करमत नाही.
ती लांब जाऊन राहू नाही शकत ना, हो की नाही. सो ग्रेस तिच्या आईवडिलांबरोबर थांबली. तिची उंची फारशी वाढलेली नव्हती. कशी होती ग्रेस दिसायला बघा. उंची फारशी नव्हती. ती लहानखुरीच होती. अजिबात तिच्या वडिलांसारखी ती दिसायला नव्हती, कारण ते चांगलेच 6 फुटापेक्षा जास्त उंच होते. तिच्या वडिलांची हाईट खूप जास्त होती, उंची जास्त होती, पण ग्रेस मात्र तेवढ्या उंचीची नव्हती. On the night of September 6th, 1838, a terrible storm was blowing. Grace was used to storms. She herself was warm and safe in the big lighthouse. But she was always unhappy about the poor sailors who were at sea in the storm. आता ही जी कथा आहे किंवा ही जी गोष्ट आहे ही सप्टेंबर 1838च्या रात्रीची घडलेली भयंकर घटना आहे. दिवस होता 6 सप्टेंबर 1838. त्या रात्री भयंकर वादळ घोंगावत होती. ग्रेसला अशा वादळांची सवय होती. ती स्वतः त्या मोठ्या दीपस्तंभामध्ये आरामात व सुरक्षित होती. पण तिला नेहमीच वादळात सापडलेल्या समुद्रातल्या बिचाऱ्या खलाशांसाठी वाईट वाटत असे. जे लोक समुद्रात जहाज आणत होते की नाही, त्याविषयी तिला खरंच खूप वाईट वाटत होते. कारण कसं आहे ना, समुद्राचं कुणी काही अंदाज सांगू नाही शकत. वादळ केव्हा येईल, वारे केव्हा घोंगावतील याचा अंदाज जरी हवामान खातं सांगत असलं तरी कधी कधी ते चुकतं. म्हणून अशा घटना घडत असतात. आणि ग्रेसला ह्या खलाशांबद्दल खरंच खूप वाईट वाटत होतं. शी डिड नॉट नो दॅट अ टेरिबल थिंग वॉज हॅपनिंग दॅट नाईट. That night, a ship was wrecked upon the rocks. Grace and her parents did not hear the sound of the crash. The noise of the wind and the waves was too loud. They could not hear anything else, but ship called Forfarshire had hit the rocks a mile away from the lighthouse. Most of the passengers were drowned, but 9 men and women were able to climb on the rock. The wind nearly blew them into the sea as they clung to the bare rock. In the distance, they saw the warm light of the lighthouse, but of course, their shouts and screams were not heard. All night, they clung there in the storm. Now, सप्टेंबरच्या त्या रात्री काय झालं बघा. त्या रात्री काहीतरी भयंकर घडणार आहे याची तिला कल्पना अजिबातच नव्हती. त्या रात्री एक जहाज खडकांवर आदळून फुटले होते. ग्रेस आणि तिच्या आईवडिलांना त्या धडकेचा आवाज ऐकू आला नाही. वाऱ्याचा आणि लाटांचा आवाज इतका अति प्रचंड होता की त्यांना दुसरे काहीही ऐकू येत नव्हते. पण फॉर्फशायर नावाचे हे गलबत जे आहे हे दीपस्तंभापासून मैलभर अंतरावर खडकावर आपटले होते. बरेचसे प्रवासी बुडाले होते, पण काही पुरुष आणि स्त्रिया अशा एकूण 9 जण मात्र खडकावर चढू शकले होते. वाऱ्यानं त्यांना समुद्रात जवळपास फेकलेच होते, पण ते कसे बसे त्या खडकाला लटकून राहिले होते. दूरवर त्यांना दीपस्तंभाचा उबदार दिवा दिसत होता, पण त्यांच्या आरोळ्या आणि किंकाळ्या तिथपर्यंत अर्थातच ऐकू जात नव्हत्या. ते रात्रभर तसेच त्या वादळात खडकाला धरून उभे राहिले होते. आलं लक्षात? Next morning at 6 o'clock, Grace was dressing. She looked out of her window and saw the storm was still blowing. Suddenly she stopped. Wasn't there something on the distant rock? Calling her father, she looked again. Yes, there were certainly some people clinging on the rock, but they were half under the sea.
आता बघा काय घडलं आहे. आदल्या दिवशी तर ग्रेसला काहीच कळलं नाही की कुठलं जहाज आदळलं आहे, काय झालं आहे. कारण समुद्रात जेव्हा तुम्ही जाताना बाळांनो, भयानक कधी कधी वादळ वारं सुटतं. त्या वादळ वाऱ्याचा आवाज इतका भयानक असतो की तिथे काय घडलं हे आपल्याला ऐकू येत नाही. मग आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजता ग्रेस तयार होत होती. तिनं खिडकी बाहेर पाहिले तर आजूबाजूला वादळ घोंगावत होते. अचानकच ती थबकली. दूरवरच्या खडकांवर काहीतरी दिसतं. तिला काहीतरी दिसत होतं. पुन्हा नीट पाहत तिनं वडिलांना हाक मारली. हो, तिला दिसत होतं हे नक्की. काय होतं हे तिला काही दिसत नव्हतं, पण म्हणून तिनं वडिलांना हाक मारली. आणि तिच्या असं लक्षात आलं की काही माणसे तिथे खडकांना लटकलेली होती, पण ती अर्धी समुद्रात होती. म्हणजे अर्धी पाण्यात आणि अर्धी खडकावर ती लटकलेली होती. आणि बाळांनो, रात्रभर ते तसेच लटकून होते. जस्ट इमॅजिन व्हॉट वूड हॅव बीन देअर कंडिशन, चिल्ड्रन. We must rescue them before they are drowned, cried Grace. We must do something. Will you ever sleep again, Father, if they die? ती तिच्या वडिलांना काय बोलली? पप्पा, ते लोक बुडायच्या आत आपण त्यांना वाचवलं पाहिजे. ती खरंच अक्षरशः ओरडतच तिच्या वडिलांशी बोलत होती. आपण काहीतरी केले पाहिजे बाबा. ते लोक मेले तर तुम्ही पुन्हा शांतपणे झोपू शकाल का? आपल्या डोळ्यासमोर लोक तरंगताना दिसत आहेत, आपण त्यांना वाचवलं पाहिजे. जर नाही वाचवलं तर आपल्या मनाला ती सल कायम राहील आणि मग आपण शांतपणे झोपू का? तुम्ही झोपू शकाल का? सो दॅट वे शी वॉज आर्ग्युइंग विथ हर फादर. आय कॅन हेल्प यू फादर. Sorry, I have missed a previous paragraph. I will read that first. William Darling was a brave old man, but he shook his head. It is hopeless, he said. We can do nothing. How can I row a boat by myself through these waves? If only I had another man here to help me. आता बघा विलियम डार्लिंग हे शूर गृहस्थ होते, पण त्यांनी आपले डोके हलवले, नकारार्थी हलवलं. काही उपयोग नाही. ते काय बोलले? काही उपयोग नाही. एवढा खवळलेला समुद्र आहे आणि ह्याच्यात मी एकटा कसं काय ती बोट जे आहे, जहाज नाही, बोट कशी काय मी वल्हवत नेऊ? एकट्याला ते शक्यच नाही आहे. आपण काही करू शकत नाही. मी स्वतःच या लाटांमधून नाव कशी वल्हवत नेणारा? असे ते ग्रेसला सांगत होते. माझ्या मदतीला कुणी असल्याशिवाय मी समुद्रात माझी बोट घालणार नाही. I can help you, father, cried Grace. I can row a boat as well as any man, can't I? I am small, but I am strong. You and I have often rowed together. We can reach those unfortunate people. आता ग्रेस तिच्या पप्पांना काय म्हणाली बघा. ती काय म्हणाली की पप्पा, मी तुम्हाला मदत करीन, पण प्लीज आपण जाऊया ना त्यांना मदत करायला. मलाही एका पुरुषा इतकं चांगली नाव वल्हवता येते, हो की नाही? मी लहान असले तरी कणखर आहे, ताकदवान आहे. तुम्ही आणि मी अनेकदा आपण वल्हवलेले आहेस की बोट. मग आता काय, आपण जाऊया ना, चला ना, त्यांना दुर्दैवी लोकांना वाचवायला जाऊया ना. असा ती सारखा अट्टाहास आणि सारखा आग्रह तिच्या पप्पांना करत होती. Mrs. Darling was with her husband and daughter at the window. No, no, she exclaimed. How will it help those poor people if you are drowned? You cannot row in this storm. Do not try. A girl like you, Grace, cannot do a man's job. Let us pray for them.
husband. God will help them, perhaps, but we cannot. आता मिसेस डार्लिंग म्हणजे ग्रेसची आई तिथेच उभी होती. त्या काय बोलल्या की नाही, अजिबात तू जायचं नाही आहेस. तुम्हीच बुडाला तर त्या बिचाऱ्या लोकांना कशी मदत होणार? या वादळात तुम्ही वलवू शकणार नाही, तसा प्रयत्न पण करू नका. ग्रेस, तुझ्यासारखी मुलगी एका पुरुषाचं काम करू शकणार नाही. आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू, देव कदाचित त्यांना वाचवू शकेल, पण आपण नाही, असं ग्रेसची आई तिला बोलत होती. पण ग्रेस काही ऐकायला तयार होईना. Grace was determined, however, she argued until at last her father agreed. Poor Mrs. Darling, with a heavy heart, helped them to get the boat out. She watched and prayed as they set off. Anyone who has seen a storm at the sea can imagine that journey. The boat went up and down over waves as high as hills. Sometimes it stood on one end, sometimes on the other end. It went on, up to the top of a wave and then down into the great valley between the waves. Every time they went down, the boat near went under the water. हा खरंच खूप भयानक प्रवास होता. आणि समुद्रात जेव्हा खवळलेला असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपली बोट नेणं ही किती धोकादायक असतं हे बऱ्याच जणांनी पाहिलं आहे की नाही माहीत नाही, पण आपण न्यूजवर ह्या सगळ्या गोष्टी बघत असतो. समुद्र खवळतो तेव्हा त्याचं रौद्र रूप आपण पाहतो, ते किती भयानक असतं. आणि अशा याच्यामध्ये ग्रेस तिच्या पप्पांना सांगते की आपण त्यांना मदत करायला जाऊया. व्हॉट अ लार्ज हार्ट अँड गर्ल. हे सगळं म्हणायची सुद्धा हिंमत कोणामध्ये नसते. आपण घाबरूनच बाजूला उभे राहतो, हो की नाही? पण आता बघा काय आहे. ग्रेस मात्र ठाम होती. वडील तयार होईपर्यंत ती वाद घालतच राहिली. बिचाऱ्या मिसेस डार्लिंग जड अंतकरणाने त्यांना नाव बाहेर काढण्यास मदत केली. ते निघाले तशी ती त्यांच्याकडे पण पाहत त्यांच्याबद्दल प्रार्थना करत त्या राहिल्या. ज्यांनी कोणी समुद्रातले वादळ पाहिले आहे ते त्या प्रवासाची कल्पना करू शकतात. पर्वता एवढ्या उंच उसळणाऱ्या लाटांबरोबर ती जी काही नाव होती ती वर खाली होत होती. कधी ती या टोकावर तर कधी ती त्या टोकावर उभी राहत होती. एकदा ती एका लाटेवरच्या पार वरच्या टोकापर्यंत गेली आणि मग लाटांमधल्या खोल दरीत खाली खाली येत राहिली. बरोबर आहे ना, समुद्र जेव्हा उसळतो तेव्हा त्या लाटा केवढ्या प्रचंड असतात, एकदम वर जातात आणि एकदम खाली येतात. तर त्याच्यावर यांची बोट ही अशी खालीवर होत होती. प्रत्येक वेळी बोटीने खाली येताना ते जवळजवळ पाण्याच्या खालीच गेले होते. Now, let us begin with the next. But little by little, pulling with all their strength on the oars, they came near the rocks. The wind and the rain were so strong that Grace could not see the men and women clinging to the rocks. She only heard their cries for help. She needed all her strength to hold on to the oar, which was bigger than herself. Now, हळूहळू सगळी ताकद लावून वल्लवत ते खडकांच्या जवळ जाऊन पोहोचले. वाऱ्याचा आणि पावसाचा जोर एवढा होता की ग्रेसला खडकाळावर लटकलेले ते पुरुष व स्त्रिया दिसू शकत नव्हते. तिला फक्त त्यांच्या मदतीसाठी करीत असलेला आक्रोश ऐकू येत होता. तिच्यापेक्षा आकाराने मोठे असलेले वल्हे पकडून ठेवण्यासाठी तिला तिची सर्व शक्ती पणाला लावावी लागत होती. हे बघा, ही खूप जुनी गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे मोटरबोट त्या काळात होते की नव्हते मी काही सांगू शकत नाही, बहुतेक नसाव्यात. हे वल्हवत जात होते. वल्हवत म्हणजे हाताणी
बोट चालवावी लागत होती ती खरंच खूप त्रासदायक असते. हाताने बोट वल्हवणं हे सगळ्यांना शक्य होत नाही आणि ग्रेस तर छोटी होती. त्याच्यापेक्षा ते जे वल्लवे होते ते दांडे दिसतात की नाही अशा हलवताना ते तिच्यापेक्षा फार मोठे होते आणि ते कंट्रोल करण्यासाठी तिची बरीचशी शक्ती वाया जात होती. तरी पण तिनं हिंमत हारली नाही, ती ते करतच राहिली. At last, they came close to the rocks. William Darling was able to jump on the rocks while Grace, all alone, held two men into the boat. The two sailors from the wrecked ship were able to row. They helped the Darlings during the long journey back to the lighthouse. Then Grace and the three women got up. Old William Darling and the two sailors rowed back across the dangerous sea to rescue the four men still on the rock. अखेर ते खडकापाशी पोहोचले बरं का, आणि विल्यम डार्लिंग यांनी खडकावर उडी मारली. तर ग्रेस एकटीनं 2 माणसांना बोटीवर धरून ठेवले. त्या फुटलेल्या जहाजावरच्या 2 खलाशांना वल्हवता येत होते. त्यांनी डार्लिंगना परत दीपस्तंभाकडे जाण्यास मोठ्या प्रवासात वल्हवण्यास मदत केली. मग ग्रेस आणि तिघी स्त्रिया खाली उतरल्या. वयस्कर विल्यम डार्लिंग आणि 2 खलाशी पुन्हा त्या भयान समुद्रात अजूनही खडकावर अडकलेल्या बाकी 4 पुरुषांची सुटका करण्यास परत गेले. Grace did not have any time to rest now. All that day she was busy helping her mother to warm and feed the rescue passengers. After several days, these passengers were able to return to their homes in England. They told the story of the brave girl and her father to their families and friends. Suddenly, Grace Darling and her father were famous. The story of their heroism was told in the newspaper. Money was raised to help all the lighthouse keepers in their dangerous, lonely lives. Grace and her father were given a special reward for their heroism. Poor Grace did not live long after the rescue. She died at the age of 27, but she is still remembered for her unselfish courage. She risked her own life for others. Now, ग्रेसला आता विश्रांतीसाठी अजिबात वेळ नव्हता. तो पूर्ण दिवस ती सुटका केलेल्या प्रवाशांना आराम देण्यात आणि खाऊ घालण्यात आपल्या आईबरोबर व्यस्त होती. अनेक दिवसांनी ते प्रवासी इंग्लंडला आपल्या घरी परत जाऊ शकले आणि त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराला या शूर मुलीची आणि तिच्या वडिलांची ही कथा त्यांनी सांगितली. अचानकच ग्रेस डार्लिंग व तिचे वडील सुप्रसिद्ध झाले. त्यांच्या शौर्याच्या कथा वर्तमानपत्रात छापून आल्या. सर्व दीपस्तंभ राखणदारांचे एकाकी व धोकादायी जीवन सुधारण्यासाठी मदत निधी उभारला गेला. ग्रेस आणि तिच्या वडिलांना त्यांच्या शौर्यासाठी विशेष पुरस्कार देण्यात आला. पण एक गोष्ट मात्र फार वाईट झाली, ती म्हणजे काय की बिचारी ग्रेस त्या सुटकेच्या घटनेनंतर जास्त काळ जगली नाही. वयाच्या 27व्या वर्षी ती मरण पावली. पण तिच्या निस्वार्थी धैर्यासाठी आजही तिचे स्मरण केले जाते, कारण इतरांसाठी तिने तिचे आयुष्य धोक्यात घातले होते. हे खूप कमीच लोकांना जमतं. आपण काय करतो आजकाल, फोन घेतो, सेल्फी काढत बसतो, अरे हा डुबतोय, हा मरतोय. पण असं कोणी पटकन उडी मारेल आणि त्याला वाचवायला जाईल अशी एवढी हिंमत नसते आपल्यामध्ये. ही फार कमी लोकांमध्ये असते. आणि ही कुणामध्ये असते? जे मुलं किंवा मुली किंवा व्यक्ती निस्वार्थी असतात, हे त्यांच्यासाठीच असतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, आपल्याही देशात शौर्य पदक दिलं जातं. तेही 26 जानेवारीला दिल्लीमध्ये दिलं जातं. आणि लक्षात घ्या,
कुठल्याही शौर्याचा पुरस्कार हा आपल्या मनाला समाधान देणारा असतो. म्हणून पुरस्कारासाठी म्हणून काम नाही करायचं. आपल्या आत्म्याला, आपल्या मनाला त्याचं समाधान मिळालं पाहिजे असं काम आपण केलं पाहिजे. आणि ग्रेस तशीच होती, ती खूप मदत करणारी होती. आता याच्यामध्ये ना काही शब्द आहेत, त्याचे अर्थ मी तुम्हाला सांगते. लाईट हाऊस म्हणजे काय? अ टॉवर हॅव्हिंग स्ट्रॉंग लाईट टू वॉर्म ऑर गाईड द शिप नियर द कोस्ट. किनाऱ्याजवळच्या जहाजांना धोक्याची सूचना किंवा मार्गदर्शन करणारा दीपस्तंभ. इन शॉर्ट, दीपस्तंभ. लाईट हाऊस म्हणजे काय? दीपस्तंभ. व्रेक्ट म्हणजे काय? डिस्ट्रक्टेड बाय स्ट्रॉम ऑर हिट बाय रॉक्स. वादळामुळे किंवा खडकावर आदळल्यामुळे उद्ध्वस्त झालेले. फ्युरियस म्हणजे सिव्हिअर किंवा उग्र. शिपव्रेक म्हणजे काय? डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप, जहाजाचा नाश किंवा विध्वंस. त्यानंतर काही अजून शब्द आहेत, त्याचे अर्थ मी तुम्हाला सांगते. हे सगळे जे काही शब्द अर्थ आहेत हे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये उतरवून काढायचे आहेत. आलं लक्षात? त्याचबरोबर काही प्रश्न तुमच्या धड्याखाली आहेत, तेही तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करायचा आहे. आता हा शेवटचा धडा असल्याकारणानं इथे आपला पोर्शन आता संपतो आहे. आपण आता पुढचे शब्द बघूया. विथ अ हेवी हार्ट म्हणजे सॅडली सेट ऑफ बिगॅन अ जर्नी. ओर अ पोल विथ अ फ्लॅट ब्लेड यूज टू रो ऑर स्टिअर बोट थ्रू द वॉटर, ज्याला वल्हवणे असं म्हणतो. रेस्क्यू टू सेव्ह समवन फ्रॉम डेंजरस ऑर डिफिकल्ट सिच्युएशन म्हणजे त्यांची सुटका करणे. क्लिंगिंग अटॅच वनसेल्फ टू. सो हे जे काही शब्द अर्थ आहेत, हे सगळे शब्द अर्थ तुम्ही तुमच्या वहीत लिहायचे आहेत, पाठ करायचे आहेत. आणि जमलं तर तुम्ही स्वतःहून तुमच्या पुस्तकातले काही अवघड शब्द जे तुम्हाला वाटत आहेत ते डिक्शनरीतून शोधायचा प्रयत्न करा, डिक्शनरीचा वापर करा. सो चिल्ड्रन, होप यू माइट हॅव अंडरस्टूड द लेसन. हा शेवटचा धडा आहे आणि आपला पोर्शन आता इथे संपलेला आहे. थँक्यू चिल्ड्रन. टेक केअर. लिव्ह सेफ. स्टे हॅपी. बाय.